پیارو یہ قرآن کریم کی تلاوت بڑی اہم ہے اور قرآن کریم کو سیکھ لینا چاہیے، بڑی مقدس اور پاکیزہ کتاب ہے۔ ہم سب جانتے ہیں قیامت کا میدان قائم ہوگا جس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سگرت واذا العشار عطلت۔ قرآن کریم کے اندر قیامت کے بارے میں بیان فرمایا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ۔ اور اللہ قرآن کریم کے ایک مقام پر فرماتے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ قرآن کریم میں قیامت کے بارے میں بہت سی آیتیں موجود ہیں، لیکن میرے بھائیوں قیامت کے میدان میں حدیث پاک میں لکھا ہے قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن۔ اور حدیث پاک میں لکھا ہے کہ ایک دن میں ایک گھڑی ایسی خطرناک ہوگی، ایسی خطرناک گھڑی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور دماغ یہ ناک کے ذریعے بہہ کر نکل جائے گا اور نیچے کا ہونٹ پیروں تک لٹک رہا ہوگا، اوپر کا ہونٹ کمر تک لٹک رہا ہوگا۔ ایسی خطرناک گھڑی ہوگی جس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو موتیوں کے ممبر پر تشریف فرما ہوں گے اور ان کے چہرے نور کی طرح چمکتے ہوں گے اور ان کے منہ سے کشتوری ایک قسم کی خوشبو ہے، کشتوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ لوگ سوال کریں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے لوگ سوال کریں گے الہ العالمین ہمارا اتنا برا حال، 50,000 سال کا ایک دن، پیاس کی وجہ سے ہم تڑپ رہے ہیں، بھوک نے ہمیں پریشان کر دیا ہے، اور ان کا اتنا بڑا اچھا اکرام، اتنا بڑا اچھا احترام کہ نور کے موتیوں کے ممبر پر تشریف فرمائے، ان کے چہرے نور کی طرح چمک رہے ہیں اور ان کے منہ سے کشتوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ آخر یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی بلند اور بالا شان ملی ہے؟ اب اللہ فرمائیں گے میرے بندو یاد کرو، یہ وہی لوگ ہیں جن کا پورے دن کا مشغلہ قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے کا تھا، جو قرآن کریم پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، قرآن کریم سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، رات بھی ان کی قرآن کریم کی تلاوت میں گزرتی تھی، دین بھی ان کی قرآن کریم، دین بھی ان کا قرآن کریم کی تلاوت میں گزرتا تھا، اور تمہارے نزدیک ان کا کوئی مقام نہیں تھا، ان کا کوئی ویلیو نہیں تھا، لیکن آج ان کی شان یہ ہے کہ وہ ان کے چہرے نور کی طرح چمک رہے ہیں اور وہ موتیوں کے ممبر پر تشریف فرما ہے۔ تو میرے بھائیوں قرآن کریم پڑھنے والے کو اللہ بڑے اونچے مقام اور مرتبے تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد علی نقل کیا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی وہ قرآن کریم ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، جس نے بہت سی قوموں کو بلندیاں نصیب فرمائی، یعنی جس نے اس کو سمجھ کر پڑھا، اس پر عمل کیا، اللہ پاک نے اسے بلند اور بالا مقام تک پہنچایا۔ اور یہی وہ قرآن کریم ہے جس نے بہت سے لوگوں کو ذلیل کر دیا، جس نے بہت سے لوگوں کو پست کر دیا، یعنی قرآن کریم کی تلاوت نہ کی، قرآن کریم پر عمل نہ کیا۔ میرے بھائیوں قرآن کریم پڑھنے پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ملتا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم سے محبت نصیب فرمائے اور قرآن کریم پڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں میں ایک حدیث پاک آپ کو بتلاؤں، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث پاک میں موجود ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کریم سیکھنے کی ترغیب فرمائی، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ
अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम के मजमे में कुरान करीम सीखने की तरगीब फरमाई और कुरान करीम सीखने की फजीलत बयान फरमाई, यानी सीखने के फजाइल बयान फरमाए कि सीखने पर क्या इनाम मिलेगा। हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आज लोग सवाल करते हैं दुनिया में सबसे अच्छा आदमी कौन, दुनिया में सबसे बेहतर आदमी कौन। इसका जवाब दुनिया वालों से नहीं बल्कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से सुन लीजिए। हमारे नबी ने क्या फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार मदीना ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में सबसे बेहतर सबसे अच्छा आदमी वो है जो कुरान करीम को खुद भी सीखे और दूसरों को भी सिखाए। तो हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के मजमे में तशरीफ फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम सीखने की तरगीब फरमाई और उसकी फजीलत भी इरशाद फरमाई और हुक्म फरमाया मेरे सहाबाए किराम कुरान करीम सीखा करो और इरशाद फरमाया कुरान करीम अपने पढ़ने वाले के पास कयामत को ऐसे वक्त में आएगा। मैंने आपको बतलाया कयामत का दिन वो दिन होगा जिस वक्त कोई किसी के काम नहीं आएगा। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। दुनिया में कोई काम नहीं आता है तो कयामत में कौन काम आ सकता है। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबाए किराम कुरान करीम अपने पढ़ने वालों के पास कयामत को ऐसे वक्त में आएगा जबकि वो उसका बहुत ही ज्यादा जरूरतमंद होगा, बहुत ही ज्यादा मोहताज होगा। चुनाचे कुरान करीम एक बहुत ही हसीन और खूबसूरत शक्ल में उस इंसान के पास आएगा जो दुनिया में उसकी तिलावत करता था, जो दुनिया में उससे मोहब्बत करता था। कुरान करीम एक बहुत ही हसीन शक्ल में उसके पास आकर पूछेगा मुझे पहचानता है? तो वो तिलावत करने वाला कुरान करीम से मोहब्बत करने वाला कहेगा तू कौन है? तो कहेगा कुरान करीम जो हसीन शक्ल में आया हुआ है। वो क्या कहेगा, मैं वही हूँ जिससे तू मोहब्बत रखता था, जिसका तू इकराम करता था, जिसकी वजह से तू रातों को जागता था, जिसकी तिलावत तू दिन में किया करता था, जिसकी तिलावत तू रात को किया करता था और जिसकी तिलावत की तू तमन्ना किया करता था। उस पर वो तिलावत करने वाला आदमी कहेगा, तिलावत करने वाला शख्स कहेगा शायद तू कुरान है? तो कुरान करीम कहेगा हाँ मैं कुरान हूं। चूंकि अल्लाह पाक ने कुरान करीम को हसीन शक्ल नसीब फरमाई होगी, कुरान करीम कहेगा हाँ मैं कुरान हूं। अब कुरान करीम उस बंदे का हाथ पकड़ कर अल्लाह के दरबार में पेश कर देगा। जब वो अल्लाह के दरबार में आएगा तो उसके दाई तरफ यानी उसकी सीधी तरफ बादशाहत रख दी जाएगी और उसके दाई तरफ बादशाहत रख दी जाएगी और उसके बाई तरफ जन्नत कर दी जाएगी। दाई तरफ बादशाहत होगी, बाई तरफ जन्नत होगी, यानी सीधी तरफ उसके लिए बादशाहत होगी और उल्टी तरफ उसके लिए जन्नत होगी। और बादशाही ताज उस शख्स के सर पर रख दिया जाएगा और एक हदीस में उसके माँ बाप को भी पहनाया जाएगा और उस ताज की कैफियत को ये बयान फरमाया, हदीस पाक में बयान फरमाया कि उसका एक मोती अगर दुनिया में आ जाए, उसका एक मोती अगर दुनिया में आ जाए तो उसकी रोशनी से सूरज भी बेनूर हो जाए। तो फरमाते बादशाही ताज कुरान करीम पढ़ने वाले के सर पर रख दिया जाएगा और उसके मुसलमान माँ बाप के लिए दो ऐसे जोड़े होंगे, उसके मुसलमान माँ बाप को दो ऐसे जोड़े पहनाए जाएंगे जिसकी कीमत दुनिया से भी कई गुना ज्यादा होगी। पूरी दुनिया मिलकर उसकी कीमत अदा नहीं कर सकती है। अब माँ बाप पूछेंगे कि ये हमें कैसे मिल गया जबकि हमारे अमाल तो इस लायक थे नहीं। अल्लाह से सवाल करेंगे अल्लाह हमने दुनिया में ऐसे तो कोई अमाल किए नहीं है जिसके नतीजे में हमारे लिए इतना बड़ा इकराम, इतना बड़ा एजाज हो। अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदो मेरी बंदी, माँ बाप से कहेंगे मेरे बंदे मेरी बंदी, अगरचे तुम्हारे अमाल ऐसे नहीं थे, अगरचे तुमने ऐसे अमाल नहीं किए थे, लेकिन तुम्हारा बेटा कुरान करीम की तिलावत करता था, तुम्हारी औलाद कुरान करीम से मोहब्बत करती थी, जिसके नतीजे में तुम्हें यह इनाम मिला है। तो मेरे भाइयों अगर हमारी औलाद
اولاد قرآن کریم کو پڑھتی ہے تو اللہ کی طرف سے یہ اکرام و احترام ہوتا ہے. تو ہم خود قرآن کریم پڑھیں گے تو قرآن کریم پڑھنے والے کو کیا ملے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں خود بھی قرآن کریم سیکھو اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کریم سکھاؤ، اپنے بچوں کو بھی قرآن کریم سے واقف کرو.